السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. நான் தமிழில் தான் பேசுவேன் இன்ஷா அல்லாஹ். இமாம் அவர்கள் சொன்னது போல சிறு வார்த்தைகள் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு இருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். My beloved brothers, elders, we are blessed to be in this Maghrib time, in the month of Shaban, in the blessed place of Almighty Allah. We must be thankful to Allah that Allah has chosen us to be in this environment. The more we thank Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will bless us in this dunya and akhirah. Because my lecture and the bayan will be in Tamil language, I would like to deliberate in very brief one say of a great Imam. He is Imam Abu Dawud rahmatullah, who memorized 500,000 hadiths, 500,000 hadiths, and he wrote a book, As-Sunan li Abi Dawud, 4,800 hadiths. He is telling an important message. I memorized 500,000 hadiths and I wrote 4,800 hadiths. I will advise only 4 hadiths. If you practice that 4 hadiths, it's equal to 400,000 hadiths. That is the brief message I want to deliver in English language. Number 1, intention. Number 2, what you love for yourself, you must love for your brothers. Number 3, halal is very clear, haram is very clear. In between there are certain doubtful things. Number 4, the beauty of a Muslim is to avoid from unwanted dealings, unwanted deeds, unwanted habits. First, all these 4 hadiths narrated in Sahih Bukhari Muslim, very authentic hadiths. First, innamal a'malu binniyat. Whatever you keep intention, Allah is going to reward according to it. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Al-Qatil wal-Maqtul fil Jannah. He said the killer and the person who killed both will enter paradise. How? Ya Rasulullah, the killed person entering paradise is accepted. The Qatil, how come? The killer, how can he? Said the killer, he embraced Islam. He has asked forgiveness from Allah and he entered paradise. Many people, for example Wahshi, who killed Hamza, but he embraced Islam. He asked forgiveness. Al-Islam yahdilu ma kana qablahu. Allah Ta'ala is very long deliberation. Rasulullah said, Al-Qatil maqtul fi nar. The person who killed and the person who was killed, both will enter Jahannam.
How is Ya Rasulullah? The person who was killed must go to Jannah. The person who was killing, he must go to Jannah. Rasulullah said, the killer will go because he killed. The person who will kill, he will enter Jahannam. Innahu kana habisan ala qatli sahibi. He was expecting an opportunity to kill him. He didn't get that opportunity. Otherwise, he would have killed. Because his intention was very strong. I'm going to kill him. He didn't get that opportunity. Therefore, he is going to. Therefore, more than 70 places where there are intentions needed. Your prayer, zakah, charity, Ramadan, day-to-day activities, everywhere need intention. Imam Shafi says, 70 major chapters needed intention. May Allah Ta'ala grant me your good intention. For that, before doing, when doing, after. The three places we have to touch and see what is my intention. Alhamdulillah. Man ahabba lillah, abghada lillah, ata lillah, mana lillah, faqad istaqbala lillah. To love for Allah, hate for Allah, give for Allah, stop for Allah, he has completed his faith in Iman. Number two, whatever we like yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma nafsihi. Whatever you like for you, you must like for your brother. You like respect, honor for you, you have to give respect, honor for them. Whatever you like, that must be shared with your brothers. If a person is watching a woman, he must think, if my wife and sister, my daughter, how can I do that? Somebody is watching my wife, my sister, my daughter. That is not accepted. How I can do that? The third hadith, al-halal bayyin, al-haram bayyin. Halal is very clear, haram is very clear. Baynahuma umur mushtabihat. There are certain doubtful things. Halal, haram nowadays is more in these mobile phones. More than food. The utilization of mobile, if you are not going to follow the ruling of Allah, we are going to enter into more haram than halal. Therefore, halal, haram is part of Islamic deen. Sahaba were guided and respected because they are following Allah's commandments. The last and final, let me conclude with this in English language. That is, min husni Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. The beauty of a Muslim is to leave unwanted things. Forwarding messages, speaking unwanted things, spreading unwanted messages. These are all illegal plus unethical. May Allah Ta'ala grant us blessing this dunya and akhirah to follow this golden word of Imam Abu Dawud, who lived with hadith, he died with hadith, and he has given us golden words to follow. May Allah Ta'ala grant me your opportunity to respect and honor. கண்ணியத்துக்கு மதிப்புக்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வுடைய மாளிகையில் இந்த மாலை நேரத்தில் அல்லாஹ்வுடைய உதவியை ரஹ்மத்தை நாடியவர்களாக நாம் இந்த இடத்தில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுக்கு பெரிதும் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல ஒரு இடத்தில் சொல்கிறான், وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ. யாரு நபியே நீங்க சுபசோபனம் சொல்லுங்க, குட் டைடிங்ஸ், நல்ல செய்தி சொல்லுங்க. அல்லதீன யஸ்தமிஊன الْقَوْلَ, யாரு ஈமானுடைய விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள். وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, அல்லது சொல்லப்படக்கூடிய அழகானவைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா எங்கள் அனைவர்களுக்கும் 2 நன்மாராயம் தருகிறான். உலாயிக ஹதாஹுமுல்லாஹ் வ உலாயிக ஹும் உலுல் அல்பாப், அவர்கள் நேர்வழி பெற்றவர்கள், அவர்கள் புத்திசாலிகள். இந்த மாலை நேரத்தில் பல வேலைகள் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய மாளிகைக்கு வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு இஷாவுக்குள்ள ஒரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் இருக்குது. இந்த கொஞ்ச நேரத்தை நாங்கள் கழிக்கும் பொழுது
இதா மரற்றும் ரியாதல் ஜன்னதி ஃபர்தவும், நீங்க சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலை வழியாக சென்றால் அது நல்ல மேய்ந்து கொள்ளுங்கள். மாறியாதல் ஜன்ன யார சொல்லலாம், சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலை துணியால என்னது என்று கேட்டு திக்கிறோமா இலக்கத்துல் மஜாலிஸ். இப்படியான சபைகள் தான் சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலை என்று சொன்னார்கள். ஆக சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலையில இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான். அந்த விசுவாசத்தோடு இருக்கும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய அந்த நன்மாராய 2 விஷயங்கள், உலாய்க ஹதாஹுல்லாஹ் வ உலாய்க ஹும் உலுல் அல்பாப், இவர்கள் நேர்வழி பெற்றவர்கள், இவர்கள் புத்திசாலிகள். அல்லாஹ் எங்களை பார்த்து நேர்வழி பெற்றவர்கள் புத்திசாலிகள் என்று சொல்றாருன்னா அல்லாஹ்வுக்கு நாம் எவ்வளவு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ், இந்த கொஞ்ச நேரம் நாம் இந்த விஷயத்துல ஈடுபடும் பொழுது நீ எனக்கு புத்திசாலிகள் என்று ஒரு நன்மாராயம் தருகிறாய். அல்லாஹ் எங்களுக்கு நேர்வழி பெற்றவர்கள் நன்மாராயம் தருகிறாய். கண்ணியமானவர்களே, நாங்க கடந்த மாதம் என்ன மாதம்? ரஜபுடைய மாதம். நாம் இருக்கக்கூடிய மாதம் ஷாவானுடைய மாதம். நாம் முன்னோக்கக்கூடிய மாதம் ரமலானுடைய மாதம். 7வது மாதம் இஸ்லாமிய பார்வையில மிக சங்கையான மாதம். 4 மாதங்கள் ஒன்றுதான் கடந்த 7வது இஸ்லாமிய கலண்டர் படி ரஜபுடைய மாதம். அல்லாஹ் தஆலா நபி அவர்களை மேராஜ் பயணத்தை ஏற்படுத்தினார். 1400 வருடங்களுக்கு முன்பு இப்படி ஒரு பிரயாணம் செய்வது என்பது அது நினைச்சு பார்க்க முடியாது. உலகத்தை ஒரு மனிதனுக்கு 7 நாளையில சுத்தி வர முடியும். அப்படி ஒரு காலத்துல தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா எங்களுக்கு தந்திருக்கிற பாக்கியம் சுப்ஹானல்லாஹ். நாங்க இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் AI உடைய யுகத்துல வாழ்கிறோம். சஹாபாக்களுக்கு ஒரு கடிதம் கொடுக்கணும், மக்கால இருந்து மதீனாக்கு 12 நாள் எடுக்கும். எங்களுக்கு 12 செகண்ட் எடுக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜை டைப் பண்றதுக்கு முந்தி காலத்துல ஒரு டைப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம். இன்னைக்கு வீட்டில் போட்டீங்கன்னா இப்படி சொல்லுக்கிற எல்லா மெசேஜும் வந்தது. அப்படிப்பட்ட யுகத்தில் வாழ்றோம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மேராஜுக்கு 1400 வருடங்களுக்கு முதல் போனாங்க என்று சொன்ன நேரத்தில் மக்கத்து மக்கள் பொய்ப்பித்தார்கள். இது எப்படி சாத்தியம்? இவர் மக்காலிருந்து பைத்துல் முக்தஸுக்கு போய் அங்கிருந்து வானுலகத்துக்கெல்லாம் போனன்னு சொல்றாரே, இது எப்படி சாத்தியம் என்று பொய்ப்பிக்கக்கூடிய நேரத்தில் உண்மைப்படுத்தினவர் தான் சித்தீக் என்ற பெயரை பெறுகிறார். அபூபக்கர் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்கணும். நாங்கள் காணாதவைகளை ஏராளமான விஷயங்களை உலகத்தில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். We have never seen many things, but we believe, accept. கண்ணால பார்க்கல ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தகப்பனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். தகப்பன் எப்படி தெரியும்? சொல்லிதான் தெரியும். தகப்பன் நான் பார்த்தேன்னா நீங்க பார்த்தீங்களா? ஆனா இதுதான் உலகத்துடைய பேச்சு. என்ற தாய் சொல்றாங்க, இவர் தான். கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் தஆலா இதனாலதான் குர்ஆன்ல யுமினூன பில் கைப், முதலாவது அலிஃப் லாம் மீம் தாலிகல் கிதாப் லா ரைப ஃபீஹ் ஹுதல் லில் முத்தகீன் அல்லதீன யுமினூன பில் கைப். யார் நேர்வழி பெற்றவர்கள் என்றால் மறைவானவற்றின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த பெரிய பாக்கியம். எந்த சந்தேகம் இல்லாம உடனடியா நான் ஈமான் கொண்டேன். நபி அவர்கள் போயிட்டு வந்தார்கள். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த காலம் தான் நாங்க கொஞ்சம் சரின்றோம். அந்த காலம் அப்படி நினைச்சு பார்க்க. ஒரு கடிதம் கொண்டு போறோம்னா மக்கால இருந்து மதீனாக்கு வாகனத்தில் போயிட்டு அங்க கொடுத்து 12 நாள் எடுக்க போய் சேர்றதுக்கு. அந்த நேரத்துல ஈமான் கொண்ட அபூபக்கருக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்துல நபியோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குறான். முதல் உம்மத்துல அந்தஸ்து பெறக்கூடியவராக மாறுகிறார். அதனால நானும் நீங்கள் முதலாவது இந்த ரஜப் மாதம் என்று சொல்லும் பொழுது மேராஜ், இஸ்ரா, சுப்ஹானல்லதி அஸ்ரா பி அப்திஹி. இன்றைக்கு சோதனைக்கு உள்ளாக இருக்கும் அந்த கஸா, பலஸ்தீன், அந்த பூமி,
அந்த பூமிக்கு அல்லாஹ் மக்கால இருந்து நபி அவர்களை கொண்டு போயிட்டு இறக்கி அங்கு பைத்துல் மக்திஸ்ல நபி அவர்கள் தொழுகை நடத்தினார்கள். அது பிறகு அல்லாஹ் மீண்டுள்ள பயணத்தை அல்லாஹ் والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ما كذب الفؤاد ما رأى என்று அந்த மெஹராஜுடைய பயணத்தை பற்றி எப்படி அல்லாஹ் தஆலா நபி அவர்கள் அந்த விண்ணுலக பயணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். சொன்னார் அல்லாஹ் தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தார். இந்த உடம்போட போய் அல்லாஹ் தஆலா அங்க இன்றைக்கு போறாங்க இல்லையா, என்னென்ன பரிசுத்துல அதுல இதுல எல்லாம் போறான். அல்லாஹ் எந்த ஏற்பாடும் இல்லாம நபி அவர்களை கொண்டு போயிட்டு அல்லாஹ் தஆலா அதை காண்பித்தான். அதன் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறான். அப்ப இந்த மெஹராஜ் ரஜபுடைய மாதம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மெஹராஜ் தொழுகை கிடைச்ச மாதம். ரஜபுடைய மாதம் என்று சொல்லும் பொழுது அது நபியுடைய மகள் ருக்கையா, நபியுடைய மருமகன் உஸ்மான் முதலாவது ஹிஜ்ரத் ஒரு குடும்பமாக செஞ்சது இந்த மருமகனும் மகளும் தான். எனக்கு அக்டோபர் மாசத்துல எத்தியோப்பியால ஹபஷால கழிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சு அங்க நான் ஒரு ஜும்மா செஞ்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது பெரிய கிரௌட். அவங்களுக்கு நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய பாக்கியம் மதீனாக்கு இஸ்லாம் போறதுக்கு முன்பு எத்தியோப்பியாவுக்கு இஸ்லாம் வந்திருக்குது. அவனோட உள்ளம் பூர்த்தி சந்தோஷத்துல ஹபஷா என்று சொல்லுவோம், எத்தியோப்பியா என்று சொல்லுவோம். அவருடைய மகளும் ருக்கையா உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அவர்களும் போகக்கூடிய காட்சை நபி அவர்கள் ஆனந்த கண்ணீரோட பார்த்து ரசிக்கிறாங்க, கவலைப்படுறாங்க. என் மகனே நீ என்னை விட்டு பிரிதாயே, என் மருமகனை பிரிறீங்களே. அதே நேரத்தில் சுப்ஹானல்லாஹ் லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு பிறகு ஒரு குடும்பமாக ஹிஜ்ரத் செய்த பாக்கியம் என்ற மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் கிடைக்கிறது. அது ரஜபுடைய மாசத்தில் நடந்தது. ரஜபுடைய மாசத்துல தான் உலகத்தில் ஒரு மிக பிரசித்தி பெற்ற இமாம், எல்லாரும் கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய 2 பேர் மௌத்தாகினார்கள். அது இமாம் ஷாஃபி, உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி. உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி பற்றி ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன். உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அந்த கடிதம் ஏன் எழுதினார் என்றால், ஒரு நாள் ஒரு சகோதரர், கண் பார்வை இல்லாத சகோதரர் குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த சகோதரர் போய் சலாம் சொன்னார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். குர்ஆன் ஓதுறதை நிறுத்திட்டோம். சொன்னார், சலாம் சொல்றேன், நீ பதில் சொல்றீங்க. இங்கெங்கப்பா முஸ்லிம்கள் இருக்கிறாங்க சலாத்துக்கு பதில் சொன்னேன். நான் ஒரு முஸ்லிம் என்ற ஒரே காரணத்தினால் 2 கம்பிய நெருப்புல போட்டு என் கண்ணை குருடாக்கிட்டேன். நான் முஸ்லிம் என்ற ஒரே நாள இது இன்றைய காலத்தில் எங்களுக்கு விளங்குறது சரியான லேசு. உலகத்தில் எப்படி இன்னைக்கு இஸ்லாம் என்ற பேர்ல அநியாயங்கள் நடக்குது. ஏன் என்ன கேட்டுட்டு இந்த செய்தியை போயிட்டு உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ்க்கு சொன்னார். உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி உடனே கடிதம் எழுதினார். அந்த மன்னருக்கு கடிதம் சொன்னாங்க, ஏண்ட கடிதம் வந்து நீ ஏண்ட சகோதரனை விழால விட்டா என்னுடைய படையின் ஆரம்பம் அங்கரிக்கும், முடிவு கிடைக்கும். இவ்வளவு தைரியமா சிம்பிளாக வாழ்ந்த மனிதர் உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ். 99 101 ஹிஜ்ரி வரைக்கும் ஆட்சி செய்த 2 வருஷம். உலகத்தில் ஓனாயும் ஆடும் ஒரே இடத்துல தண்ணீர் குடித்தது நிலைமையாக ஏற்படுத்து. கடிதம் வந்து நான் இதை கன்சிடர் பண்றேன் என்று அந்த தலைவர் சொன்னாரு. அவரை கண்ணியப்படுத்தி ஒரு விருந்தாளியை உபசரித்தாரு. செய்தி கிடைக்குது, உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் மௌத்தாயிட்டார். அவங்க போனவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? கிங் கூப்பிட்டு சொன்னாரா, அவருடைய வாழ்நாள் என்ற உள்ளத்தில் இருந்த அச்சத்துல நான் முடிவெடுத்துட்டேன், இவனை திருப்பி தரணும் உண்டு. அவர் மௌத்தா போனதுக்கு பிறகும் அதே முடிவுல தான் எடுத்துட்டு போன. அப்படிப்பட்ட உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் மௌத்தாகின மாதம் தான் ரஜபுடைய மாதம். ரஜபுடைய மாதத்துல தான் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் மௌத்தாகினார். இன்னைக்கு உலகத்தில் 2 இமாம்கள் அதிகமாக பேசப்படக்கூடியவர்கள். 4 பேர்
அபூ ஹனீஃபா, மாலிக், ஷாஃபி, அஹ்மத். ஆனா உலகத்தில் ஆக கூட பின்பற்றக்கூடியவர்கள் ஹனஃபிகள், ஷாஃபிகள். நீங்க கடலோர பகுதிகளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, இங்க மலேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தோனேஷியா, ஸ்ரீலங்கா இப்படி போனீங்கன்னா, ஆப்பிரிக்கா நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா ஷாஃபி மதம் ஏராளமாக இருக்கு. துருக்கி, இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் எல்லாம் ஹனஃபியா உலகத்தில். மாலிக்கி மொரோக்கோடைய ஸ்டேட், ஹம்பலி சவுதியுடைய, குவைத்துடைய, கத்தருடைய சில பகுதிகளில் பின்பற்றுகிறார். இமாம் ஷாஃபி பிறக்கிறார்கள் 150, மௌத்தாகிறார்கள் 204. கஸ்ஸால தான் பிறந்தார்கள். நான் இது ரெண்டையும் ஞாபகப்படுத்தின கஸ்ஸாவையும் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ரஜபுடைய மாசத்துல அவர்கள் மௌத்தாகிறார்கள் 54 வயசுல. 54 வயசுல மௌத்தாகும் பொழுது அவரோட தாய் கஸ்ஸாலிருந்து அழைச்சு கொண்டு அவர்களை மக்காக்கு மதீனாக்கு போனாங்க. இமாம் மாலிக் அவருடைய உஸ்தாதை பார்க்குறாங்க. 10 வயது உஸ்தாத் மாணவனை பார்த்து சொல்றாங்க, இன்னி அராஃபி கல்விக்க நூறன் ஃபலா துத்ஃபி பிதுல்பத்தில் மாசியா. உன்னோட உள்ளத்தில் ஒரு ஒளியை காண்கிறேன், நீ பாவத்தை கொண்டு இதை போக்கி விடாதேன்னு சொன்னார். அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா பெரிய பாக்கியத்தை நசீபாக்கிறார். ஆக ரஜபுடைய மாதம் என்று சொல்லும் பொழுது 7வது மாதம், அது எங்களுக்கு ஹிஜ்ரத்தை ஞாபகப்படுத்துது, அபிஷேகம் எங்களுக்கு மேராஜை ஞாபகப்படுத்துறது, தொழுகை கடமையானது ஞாபகப்படுத்துறது, நல்லடியார்கள் இந்த துனியா விட்டு பிரிந்தது ஞாபகப்படுத்துறது. இப்ப நாங்க இருக்கிறது 8வது மாசம். இதுக்கு சொல்றது ஷஅபானுடைய மாதம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நோன்ப விதியாக்கின மாதம். ஹிஜ்ரி 2ல ஷஅபான் மாதம் தான் ரமதான் கடமையாக போகுது என்று அல்லாஹ் சட்டத்தை கொடுத்தார். فمن شهد منكم الشهر فليصم என்று அல்லாஹ் சொல்றார். அந்த மாதத்தை நாம அல்ஹம்துலில்லாஹ் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். கடைசி நாட்கள் வரக்கூடிய 28 இலங்கையை பொறுத்த வகையில் பிறப்பாக்கும் நாள். ஏனைய நாடுகளும் அப்படிதான் இருக்கும் அநேகமாக. சவுதியும் அப்படிதான் அறிவிக்கிறது. உலக நாடுகளில் அநேகமாக 28ஆம் தேதி முன்பின் 1-2 இருக்கலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்கள் புறப்பாக்குறதுக்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு 8 நாளைக்கு பிறகு, ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு ஆரம்பம். அப்ப இந்த ஷஅபான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதிக நோன்பு நோற்று ஒரு மாதம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஏராளமான சிறப்புகளை இந்த மாதத்தில் அல்லாஹ் தஆலா வச்சிருக்கிறார். அதுல ஒன்றுதான் இந்த நோன்பு விதியாக்கப்பட்டது. கண்ணியமானவர்களே, அடுத்த மாதம் சுப்ஹானல்லாஹ், அது குர்ஆனுடைய மாதம். அடுத்த மாதம் லைலத்துல் கத்ருடைய மாதம். 6 மாசம் போனதுக்கு பிறகு 6வது மாசத்துல இருந்தே இந்த ரமதானுக்கு ஆயத்தமாகுவார்கள். முன்னோர்கள் ரமதானுக்கு ஆயத்தமாகிறதுக்கு சகோதரர் அஷ்ரஃப் கேட்டார், என்ன பேச போறீங்க அதுன்னு. நான் சொன்னேன், எனக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஒன்று தந்திருக்கீங்க இல்லைங்க, நான் 3ஐயும் சேர்த்து பேச போறேன். 1 ரஜப், 2வது ஷஅபான், ரமதான். அல்லாஹ் அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறான். ரஜபை கண்ணியப்படுத்துவோம், ஷஅபானை கண்ணியப்படுத்துவோம். அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ரஜப வ ஷஅபான். ரஜப் ஷஅபானை பரக்கத் செய்து கேட்டோம். இப்ப கேட்கிறோம், அல்லாஹும்ம பாரிக் ஷஅபான் வல்லிலனா ரமதான். யா அல்லாஹ் இதை பரக்கத் செஞ்சுதான் எனக்கு ரமதானை தான் கேட்டோம். பரக்கத்துக்கு என்ன மேலான சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் மனிதன் சந்திக்கக்கூடியதுதான் இந்த பரக்கத் என்ற வாழ்க்கை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு மனவாளரை பார்த்து முதலாவது ஓதுற துஆ, பாரக்கல்லாஹு லக, அல்லாஹ் உனக்கு பரக்கத் செய்வானாக. அல்லாஹ் தஆலா காபத்துல்லாஹ் பார்த்து சொல்ற வார்த்தை, இன்ன அவ்வல பைத்தின் உதிய லின்னாஸி லல்லதி பக்கத முபாரகன் ஹுதலில் ஆலமீன். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், இந்த மக்கா இது பரக்கத்தும் ஹிதாயத்தும் பொருந்திய மாதம் என்று சொல்றான், இடம் என்று சொல்றான். பரக்கத்தும், இந்த பரக்கத்துக்குள்ள உதாரணம் தான் யாரு நைக்ரா ஃபால்ஸை நீங்க எல்லாத்தையும் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அமெரிக்காவுடைய அந்த ஒரு சைட்லையும் கனடாவுடைய மறு சைட்ல இருந்து பார்க்க முடியுமா ஒன்றுதான் நைக்ரா ஃபால்ஸ். ஒரு சில வினாடிகள் ஏராளமான கலல் தண்ணிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அது கண்ணுக்கு விளங்குது. உலகமெல்லாம் அதை ரசித்து ருசிக்கிறது இல்லை. கண்ணுக்கு விளங்காத அந்த ஜம்சம உலகமே ருசிக்கிறது.
அந்நியர்களும் அதை எடுத்து கண்ணியப்படுத்துகிறார். எதுக்காக குடிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் தருகிறார். அதுதான் பரக்கத். பரக்கத்துக்கு ஒரு சிம்பிளான கருத்து ஜம்சம். அல்லாஹ் தஆலா எவ்வளவு பரக்கத் பொருந்தியதாக ஆக்கியிருக்கிறார். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்திலிருந்து அல்லாஹ் தஆலா இன்று வரைக்கும் அந்த தண்ணீரை உலகத்துக்கு வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். உங்களோட வாழ்க்கையில எங்க மகன் கல்யாணம் முடிக்கிறார், உங்களோட மகன் கல்யாணம் முடிக்கிறார், நீங்க சொல்றதுவா பாரக் அல்லாஹ் உலக்கு, அல்லாஹ் உனக்கு பரக்க செய்வார் அப்படின்னா உன்னோட வாழ்க்கையில, உன்னோட தொழில, உன்னோட குடும்பத்துல, உன்னோட சந்ததியில இந்த பரக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் என்று நான் வாசிக்கிறேன். அப்ப இந்த ரஜப் ஷஅபான்ல பரக்கத்துக்கு சொல்லும் பொழுது என் குடும்பத்துல, என் தொழில, என் உறவுகள்ல, என் வாழ்க்கையில எல்லாம் பறக்க செய்து நான் கேட்கிறோம். இப்ப நான் நீங்க உள்ளத்தால வாசனம் அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ ஷஅபான், யா அல்லாஹ் இந்த ஷஅபானை பரக்கத்தாக்கி வபல்லிக்னா ரமதான், நீ ரமதானை எத்தனை யா அல்லாஹ்னு கேட்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் இந்த பரக்கத்தை கண்கொண்டு கண்டார்கள். பரக்கத்தை கண்கொண்டு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். எனக்கு இங்கே இந்த வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஞாபகம் இருக்கிறது. நேர்மையான குடுக்கல் வாங்கல், சுப்ஹானல்லாஹ், அது வாழ்க்கையில எப்படி பறக்க செய்யும் என்று சொல்ல முடியாது. ஒரு சஹாபி, அவருடைய பேர் ஜுபைர், நபியுடைய மாமி மகன், சஃபியாவுடைய மகன். அவரு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பேங்க் போல, இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்ன்றது வட்டி இல்லாம போய் நாங்க வைக்கிற பணம். மக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, ஜுபைர் என்ற பணம் இருக்குது, நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஜுபைர் சொல்லுவாரு, அப்படி நான் பணம் எடுக்க மாட்டேன், நீங்க எனக்கு கடனாக தாங்க. யார் சொல்றது? ஜுபைர் சொல்றாரு. இந்த ஹதீஸ் சஹீஹ் புகாரில பதிவாக இருக்கு. கடனாக, அவர் கடனாக எடுக்கிறார். ஜமல் யுத்தம் நடக்க போகுது. அவருடைய மகன் அப்துல்லா வருகிறார். அப்துல்லா மகன், என்ற கவலை எல்லாம் என்ற கடன் தான் மகனே, ஒத்தன மகளோவன், நான் இந்த அநியாயமாக கொல்லப்பட போகிறேன். யார் சொல்றாங்க? யார் சொல்றது? ஜுபைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. யாரை பார்த்து சொல்றாங்க? மகனை பார்த்து சொல்றாங்க. மகனே, நான் இன்னைக்கு ஷஹீதாக போகிறேன். ஹம்மி தேனி, என்ற கவலை எல்லாம் என்ற கடன் தான். கடன் பொழுதுபோக்குக்கோ தொழிலுக்கோ எடுத்தில்ல. மக்கள் அமானிதமாக வச்ச நேரத்துல அது அமானிதமாக நான் லொக்கர்ல போட்டு வச்சா அது யாரும் திருடிட்டு போனா எனக்கு அது பொறுப்பு இல்லை. இது என் பொறுப்புல எடுத்துக்கொண்டேதான். அவன் சொல்றாங்க, எனக்கு 22 லட்சம் கடன் மகனே, 12 லட்சம் எனக்கு சொத்து இருக்குது கொடுக்கறதுக்கு. நீ ஒரு வேலை செய்யணும். என்னவாப்பா கேட்கிறான். மௌலா கிட்ட நீ உதவி தேடு. மௌலாக்கு 12 கருத்துகள் 16 கருத்துகள் எழுதியிருக்கிறான் அரபுல. மகன் கேட்கிறான், மௌலாக்கு உன்ன மௌலா யார்? ரப்பி மௌலாய, என் ரப்பு தான் என் மௌலா. முடிக்கிறேன் சொல்றேன். சொத்து எவ்வளவு இருந்துச்சு? 12 லட்சம். கடன் 22 லட்சம். இமாம் புகாரி சொல்றாங்க, பாபு பரக்கத்தில் காசி, பரக்கத், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் வெளியான மனிதருக்கு பரக்கத். ஃபில் ஹய்ய் வல் மையத், வாழ்நாள்ல மௌத்தானதுக்கு பிறகு. ஃபி ஹயாத்து ரசூல் பாத வஃபாத்து ரசூல், நபியுடைய காலத்துல நபியுடைய மௌத்துக்கு பிறகு. அப்படின்னா எல்லா காலத்திலையும் இந்த பரக்கத்து இருக்குது. நபியுடைய காலத்துல மட்டும் இல்ல, ஜம்சம்ல மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு மனிதனுடையும் பரக்கத்து இணைஞ்சிருக்கு. சொத்து எவ்வளவுக்கு விற்கப்பட்டுச்சு தெரியுமா? 5,20,00,000. 12 லட்சம் சொத்து 5 கோடி. என்ன செய்வார் தெரியுமா? மக்கால மகனா
ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணுவாராம், என்ற வாப்பா யாருக்கு சரி தர இருந்தா என்கிட்ட வந்து பெற்றுக்கோங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். எப்படி இதை அடையாளப்படுத்தினாங்க? அவர் மௌத்தாகும் பொழுது 4 மனைமார்கள், மனைமாருக்கு வார சொத்து எவ்வளவு? 8/1. மகன்மாருக்கு 8/1. 8/1 வந்துச்சு 12 லட்சம். 8/1 12 லட்சம். 48 லட்சம் வந்துச்சு. 8/1 48 லட்சம். ஒவ்வொரு மனைவிக்கும் கிடைந்து 12. அதுல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு வாப்பா ஜுபைர், மகனே, அனந்தர சொத்து மனைவி பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும், பேரன்களுக்கு கிடைக்காது. மகனும் மனைவியும் இருக்கும் பொழுது பேரன்களுக்கு உள்ள சொத்துல 3/1 பங்கை பேரன்களுக்கும் கொடுக்கணும். 48 பெருக்கினா 3 கோடி சொச்சம் வந்துருச்சு. அதுல 3 எடுக்கும் மொத்தம் எடுக்கும் பொழுது 5 கோடி சொச்சம் வருது. 5 கோடியாக மாறிச்சு. 12 லட்சத்துடைய சொத்து பரக்கத்தினால. பரக்கத் என்னது? நான் இதை திருப்பி கொடுப்பேன். அதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். ஹம்மி என்ற கவலை என்ற கடன். அல்லாஹ் அந்த சொத்தை இப்படி பரக்கத்தாக்கி வச்சான். அதனால கண்ணியமானவர்களே, பரக்கத் என்பது அது சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு வாங்குற விஷயம் ஒன்று அல்ல. அது ரத்தம் ஓடுறது போல மனித வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு. ரத்தம் ஓடுறது போல மனித வாழ்க்கையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு. எப்பொழுதுமே அதை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். கனிமார்களே, அமல்கள் உண்டாகும். பொதுவாக இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை எல்லாரும் கவனமாக கருங்க. நாங்க எல்லாம் நினைக்கிறோம், நாம செய்யக்கூடிய நலவுகளுக்கு கபர்லையும் ஆகிரத்துல தான் நன்மை கிடைக்கும். அதுல சந்தேகமே இல்லை. There is no second word. அல்லாஹ் முதலாவது துன்யால தருவான், 2வது சக்கராத்துல தருவான், 3வது கபர்ல தருவான், 4வது கியாமத்துல தருவான். ஒரு அமல் செய்யும் பொழுது அந்த அமலுடைய தாக்கம் முதலாவது துனியால ஏற்படுகிறது. துனியால ஒரு சஹாபி ஒரு படையில போகிறார். அவர் முன்னேறி போய் மக்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்து எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அவரோட சில சஹாபாக்கள் முரண்பட்டான். என்ன பணி இப்படி செஞ்சுட்டான், எங்களுக்கு கனிமத் கிடைக்க வேண்டியது இல்லாமல் ஆக்கிட்டே. நபி அவர்கள்ட்ட வந்து சொன்ன உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு கடிதம் எழுத வச்சாங்க. அந்த சஹாபிக்கு சொன்னாங்க, நீ மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு, ஃபஜர் தொழுகைக்கு பிறகு, அல்லாஹும்ம அஜிர்னி மினன் நார், யா அல்லாஹ் இந்த நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக என்று ஓதினால் உனக்கு மௌத்து வந்தா நீ நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படும். சுப்ஹானல்லாஹ். நான் நீங்களும் மௌத்து வரைக்கும் சுபஹுக்கு பிறகும் மகரிபுக்கு பிறகும் அல்லாஹும்ம அஜ்னி மினன் நார் என்று ஓதுவோம். ஓதக்கூடியவங்க யாரெல்லாம் எனக்கு மௌத்து வரைக்கும் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தாண்டும், ஓதாதவர்கள் இன்றிருந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த சஹாபி செஞ்ச ஒரு அமல் என்னதை, ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அழைப்பு கொடுத்தார், எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க. அதுக்கு நபி அவங்க 2 வெகுமதி கொடுத்தாங்க. ஒன்று துவா, 2வது ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சாங்க. அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுறாங்க, எனக்கு பிறகு யாரெல்லாம் அமீராக கலீஃபாவாக வருவீர்களோ இந்த குடும்பத்தை சந்ததிகளை கவனிச்சு கொள்ளுன்னு சொன்னாங்க. எத்தனையோ தலைமுறைக்கு பிறகு உமர் இப்னு அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இந்த கடிதத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா, தேடி பாருங்க கவர்னர்களே, இந்த குடும்பத்தில் யாரும் இருந்தா பைத்துல் மால்ல இருந்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஒரு அமல், அது ஜிக்ராக இருக்கலாம், துஆவாக இருக்கலாம், குர்ஆன் ஓதலாக இருக்கலாம், சதகாவாக இருக்கலாம். இத்தகைய நான் உலக விஷயத்துக்கு தவறா
நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடி ஒரு பேரிச்சப்படுத்துடைய அறத்துண்டு. ஒரு மனிதனுடைய ஒரு பார்வை தபஸ்ஸு சதகா, ஒரு சகோதரர் பொன்முருவனுடைய பார்க்கிறது சதகோடைய நன்மை தான். குர்ஆனுடைய ஓது சுப்ஹானல்லாஹ். உசைத் இப்னு ஹுதைர் குர்ஆன் ஓதி கொண்டிருக்கிறார். ஆகாயத்தில் வெளிச்சம், பக்கத்துல மகன் யஹ்யா குதிரை குதிக்க பார்க்குது. குர்ஆனை நிறுத்தினார், வெளிச்சம், அந்த ஒளி மறையுது. ஓதுறார், ஒளி வருது. காலையில நபிகிட்ட போய் சொன்னார். நபி அவங்க சொன்னாங்க, நீ ஓதின குர்ஆனுடைய வரக்கத்து தான் மலக்குமார்கள் வருகை தந்தார்கள், அதனுடைய வரக்கத்து தான் ஒளியாக பார்த்தது. அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் உடைய வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள் வந்தார்கள். 7 பேருக்கு தான் சாப்பாடு இருந்துச்சு. சாப்பாடு கொடுத்தார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். அது மதீனா வாசிகளுக்கு வரக்கத்தாக மாறிச்சு. நபி அவர்கள் ஒரு விருந்துக்கு அழைச்சாங்க. 10 பேருக்கு தான் சாப்பாடு இருந்தது. ஆனா மதீனா வாசிகளே அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டாங்க. ஒரு கிளாஸ் பால் தான் இருந்தது. அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அவர்கள், அபூ ஹுரைரா அவர்கள் அதை பங்கிட்டார்கள். எனக்கு மட்டும் போதாதே என்று நினைச்சார்கள். ஆனா 80 பேர் குடிச்சு, அபூ ஹுரைரா குடிச்சு. அது பரக்கத்தாக மாறி. பரக்கத் என்பது நேரத்தில் வரும், பரக்கத் என்பது வயதில் வரும், பரக்கத் என்பது தொழில வரும், பரக்கத் என்பது அது பிரயாணத்தில் வரும், பரக்கத் என்பது தனிமையில வரும், பரக்கத் என்பது மனிதனுடைய எல்லா இடத்துக்கும் வரும். அது வரும் பொழுது நிம்மதியை, சந்தோஷத்தை, அபிவிருத்தியை, பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி தரும். அதனால இது லேசாக நினைக்காதீங்க. அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஷஅபான் பல்லிக்னா ரமதான். அப்ப ரமதான் அடைக்க இருக்கிறோம். நான் சொல்றேன், ரமதான்ல நாம ஒரு குறிக்கோள் அடைவோம். அது என்னது? 5 விஷயத்துல கவனம் செலுத்துவோம். 1வது என்ற விசுவாசம், 2வது என்ற நல்லவர்கள், 3வது என்னுடைய கொடுக்கல் வாங்கல், 4வது என்ற குடும்ப வாழ்க்கை, 5வது என்ற பண்புகள். இந்த ரமதான் எனக்கு 60 வயது. நான் இந்த 5 பகுதிகளில் ஏதும் தவறு விட்டு இருந்தா யாரா இது திருத்தி தந்துரு. ஈமான், நான் ஓதின குர்ஆனுடைய ஆயத்து, அஃபமன் கான முஃமினன் கமன் கான ஃபாஸிகன் லா யஸ்தவூன். ஈமான் உள்ளவரும் ஈமான் இல்லாதவரும் சமமாக மாட்டார்கள். கண்ணியமானவர்களே, சுமையா ரலியல்லாஹு அன்ஹா இஸ்லாத்துக்காக உயிர் கொடுத்த பெண்மணி. அல்லாஹ் தஆலா அந்த தாய்க்கு கொடுத்த தியாகம் பெரிய பாக்கியம். ஏன்? இஸ்லாம் என்றதுல நான் உறுதியாக இருந்த காரணத்தினால அல்லாஹ் அந்த பெண்ணுக்கு ஷஹாதத்தை கொடுத்தார். 2 கையை கட்டி காலை கட்டி அம்பரிச்சு கொண்டு விட்டார். ஆனால் அவருடைய மகன் அம்மார், அவர் நெருக்கடியான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டார். அவரை பார்த்து சொன்னாங்க, நீ முஸ்லிமா? நான் முஸ்லிம் இல்ல போல நடிச்சார். ஏன்? உயிரை பாதுகாக்க. நபிகிட்ட வந்த நபியோ கேட்டாங்க, நீ அந்த சொல்லும் போது உள்ளம் எப்படி இருந்தது? ஈமானால நிரம்பி இருந்தது. உயிரை பாதுகாக்கத்தான் அப்படி சொன்னேன். உனக்கு திரும்ப அப்படி நிலைமை வந்தா அப்படி சொல்லி தப்பிச்சு வந்துருன்னு சொன்னாங்க. ஒன்றைக்கு இது தக்குவா, ஒன்றைக்கு இது ஃபத்வா. தாய் செஞ்சது தக்குவா, மகன் செஞ்சது ஃபத்வா. மனிதனுக்கு தேவைப்படும். மனிதர்களுக்கு ரத்தம் நல்லா பாதுகாக்கும். என்னத்துக்கு தேவைப்படும்? ஒரு ஆபரேஷனுக்கு தேவைப்படும். அல்ல எல்லாரையும் பாதுகாக்கும். இலங்கையில இந்த மார்ச் ஏப்ரல் வரக்குள்ள வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த முஸ்லிம்கள் ரத்த தானம் செய்வது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. இது 20 வருஷத்துக்கு முதல். அப்ப நாங்க அதுக்கு ஒரு வழிகாட்டல் கொடுத்தோம். வழிகாட்டல் என்ன கொடுத்தோம்னா, நீங்க இப்படி செய்யுங்க. இது கொடுக்கறது விற்கிறது இல்லை. உடல் உறுப்புகளை ரத்தத்தை உதிரம் விற்க முடியாது, ஹராமாக இருக்கும். ஆனா கொடுக்கலாம் என்ற பத்துவா இருக்குது. அந்த அடிப்படையில நீங்க கொடுங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அந்த இதை மக்கள் இன்னைக்கு கடைபிடிச்சு வராங்க. இது பத்துவா. மனிதனுக்கு மனித வாழ்க்கையில சில நேரங்கள்ல பத்துவா தேவைப்படும். ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் வாழ்நாள்ல ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழித்தார்கள். இது பத்துவா. தக்வா என்னது? மனிதன் எப்பொழுதுமே அமர்ந்து சிறுநீர் கழிப்பதுதான். ஆனா தன்னுடைய உம்மத்துக்கு வழிகாட்டவுமே நெருக்கடியான நேரங்கள் வரும். அந்த நேரத்துல பயன்படுத்தி கொள்றதுக்கு ஒரு ஃபத்வாவை நபி அவங்க தந்துட்டு போயிருக்காங்க.
தக்குவா. ஆயிஷா நாயகி சொல்றாங்க, ஒரு நாலு நபி அவங்க நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழித்தது கிடையாது. நாம பார்க்கலாம். சஹாபி சொல்றாங்க, ஹுதைஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அத்தா சபாத்தத கௌமின் ஃபபால காயிமன். இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி தலைப்பிட்டிருக்கிறாங்க, பாபுல் பௌலி காயிமன் வ காயிதன், நின்று கொண்டு அமர்ந்து சிறுநீர் கழித்தல். இன்னைக்கு பல சந்தர்ப்பம் ஏற்படுது. பொதுவாக சென்னையில இருந்து நீங்க ட்ரெயின்ல பஸ்ல போனீங்கன்னா எங்கேயோ போய் நிறுத்துவான், அங்க போய் மனிதன் உட்கார போனா தலையில சிறுநீர் கழிச்சு விட்டுருவாங்க. அப்படியான நேரங்கள் மனிதனுக்கு தேவைப்படக்குள்ள பயன்படுத்தி கொள்றதுக்கு ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் ஏன் செஞ்சாங்க? பல காரணங்கள் இருக்கிறாங்க. முட்டு வருத்தம் இருந்துச்சு, அல்லது அந்த இடம் அசிங்கமாக இருந்துச்சு. ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் இல்லாட்டி உம்மத்துக்கு இப்படி ஒரு சலுகை கொடுக்கணும் என்றதுக்காக ஜக்கரவத்துல்லாஹி எழுதுறாங்க, உம்மத்துடைய ரஹ்மத்துக்கு செஞ்சாங்க. உதாரணமாக இன்னைக்கு மக்காவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க, தவாஃப் செஞ்சிருக்கிறீங்க. நபி அவங்க ஹஜ்ஜுடைய தவாஃப ஒட்டகத்தில் தான் செஞ்சாங்க, கீழே நடந்து செய்யல. அப்படின்னா ஒரு வாகனத்துல ஏறிக்கொண்டு தவாஃப் செய்யறதுக்கு என்ற உம்மத்துக்கு தேவைப்படும் என்றத அல்லாஹ் முன்கூட்டியே செஞ்சு வச்சுட்டான். அவ கால் நிலத்துல படாம தவாஃப் செஞ்சிருக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் அங்க பைக் எல்லாமே வச்சிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு போறதுக்கு ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லமுடைய வழிகாட்டல். தக்வா நீங்க பேணுதல் சலுகை உங்களுக்கு இருக்குது, இது பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். கண்ணியமானவர்களே, ஈமான். இரண்டாவது அமல்கள். அமலை கொண்டு ஜிக்ர், துஆ அலா திக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப், திக்ரை கொண்டு உள்ளத்துக்கு ராஹத் கிடைக்கும். தயவு செய்து தினமும் ஒரு 3 நிமிஷம் தூங்குறதுக்கு முன்பு 2 விஷயம் செய்யுங்க. ஷுக்ர், இஸ்திக்ஃபார். யாரா இவ்வளவு தந்திருக்கிறான், இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறான், இவ்வளவு நன்றி செஞ்சு 3 நிமிஷம். யாரா என்ன நடந்த பாவத்துக்கு இஸ்திக்ஃபார் செய்யுங்க. படுக்க முத மற்ற அமல்கள் செய்யறதோடு இதுல கவனம் செலுத்துவோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அமல்களை கொண்டு, தொழுகை கொண்டு, நோன்பை கொண்டு, ஜகாத்தை கொண்டு, ஹஜ்ஜை கொண்டு, தாவும் மர்தாக்கு சதகத்தை, உங்களோட நோய்களுக்கு நிவாரணம் செய்ய சதகா கொண்டு, உனக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளை துவாவை கொண்டு, உள்ளச்சத்தை கொண்டு முகம் கொடுங்க. உங்களோட ஜகாத்தை பாதுகாருங்க. கோட்டையை போல ஜகாத்தை கொடுக்கிறது, ஜகாத்தை கொடுக்கிறது. மாகாரத்தை ஜகாத்து மாதம் கத்தில் அகலக்கத்து. இந்த 2 100ல 1000ல இந்த 250 கொடுக்காம வச்சா அது எப்படின்னா, ஒரு பிள்ளைக்கு ரத்தம் ஏற்றினாங்க, டெஸ்ட் பண்ணாம அந்த கொஞ்சம் ரத்தத்துல கேன்சர் கலந்து இருந்துச்சு, உள்ள ரத்தம் எல்லாம் கேன்சர் ஆகுமா இருந்துச்சு. 2 வீதத்தை கொடுக்காம வச்சா கரையை அரைக்கிறது கூட அரைச்சு போட்டு. காலத்து ஜகாத்து மாதம் கத்துல அழகத்து. எந்த பணம் கொடுக்கப்படாம ஏனைய பணமோட சேருமோ அதையும் அழிச்சு போடும். அதனால் அமல்கள். அதே நேரத்தில் இல்லற வாழ்க்கையில கணவன் மனைவியுடைய இந்த பயணம் சிறப்பாக இருக்கும். மனைவார்களுக்கு நலவு செய்யணும், துவா செய்யணும், நல்ல பயணிக்கவும். ஏன்னா அவர்கள் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறார்கள், சொத்தை பாதுகாக்கிறார்கள், கற்பை பாதுகாக்கிறார்கள். பெண்களுக்கு முன்மாதிரியான கணவனாக நான் இருக்கிறேன் நபி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். இல்லற வாழ்க்கை ஜொலிக்கணும். அதே நேரத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல், நான் சொன்ன சுபைர் ரலியல்லாஹு சம்பவம் மிக படிப்பினையாக இருக்கிறது. அதை வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கல் வாங்கல். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு நான் ஹயாத்தோடு இருந்தால் இஷாவுடைய தொழுகைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி நடக்கும். நான் முக்கியமான ஒரு இல்லற வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்டு எங்களோட கொடுக்கல் வாங்கல் எப்படி இருக்கணும் என்ற தலைப்பில் நான் நாளைக்கு பேச இருக்கிறேன். மனிதன் நபிமார்களோடு இருப்பான், நேர்மையான வியாபாரி. அல்லாஹ் அக்பர். அரிசிக்கு கீழே நிழல் கிடைக்கும், அதில் அரிசி. நேர்மையான வியாபாரி, பெரிய வாக்கியம். தாஜிர் சதூக்குல் அமீன் வா நபியீன வ சித்தீகீன வ ஷுஹதா. இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் விவரிக்க இருக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு இஷாக்கு பிறகு. கண்ணியமானவர்களே, 4 விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன். வரக்கூடிய ரமதான் ஈமான வளர்க்கும், வரக்கூடிய ரமதான் இபாதத்துகளை சீராக்கும், வரக்கூடிய ரமதான் குடுக்கல் வாங்கல்ல நேர்மையை ஜொலிக்க வைக்கும், வரக்கூடிய ரமதான் குடும்பத்துடைய முன்மாதிரியான
தகப்பனாக, கணவனாக, சகோதரனாக, சகோதரியாக வாழ வைக்கும் வரக்கூடிய ரமதான் உலகத்துக்கு சிறந்த அஹ்லாக் எடுத்துக்காட்டும். தாய்லாந்து மண்ணில் வாழக்கூடிய நாங்க இந்த நாட்டுடைய பிரஜைகளாக இருக்கலாம், வந்து போகக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம். எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த நாட்டுடைய சட்டங்களை மதிச்சு, அந்த நாட்டு மக்களை மதிச்சு நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹ் வாழ்க்கையில பறக்க செய்யலாம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாக்கு போனதுக்கு பிறகு அந்த யூதர்களை மதிச்சாங்க. மதீனால வாழ்ந்த யூதர் முஸ்லிம்களை மதிச்சு உலகத்துல நீங்க காண முடியாத ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் உண்டு, ஒரு யாப்பண்ட நபியவர்கள் மதீனால உருவாக்கினார்கள். நானும் நீங்களும் செய்ய முடியாத வேலைதான் யூதனுடைய வீட்டுக்கு போய் அந்த யூத பையன் வாலிபன் சக்கராத்தில் இருக்கிறான், அஸ்லிம் தஸ்லம், நீ கலிமா சொல்ல என் அன்பு மகனே, நீ சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு நபி அவங்க சொல்லக்குள்ள யாரு பக்கத்துல இருக்கிறா தெரியுமா? யூத தந்தை பக்கத்துல இருக்கிறான். எப்படி இருக்கும்? ஏன் மகனை இவன் பலவந்தமா இஸ்லாத்துக்கு எடுக்கிறான்னு சொன்னானா? இல்ல, அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? அதே அவர் காசு, நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையோ மகனே, முகமது சொல்றதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள. அந்த பையன் சொல்றான், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்னக ரசூலுல்லாஹ். உடனே ரூஹ் எடுத்துச்சு. அன்கதஹுல்லாஹு மினன் நார். அல்லாஹ் இந்த பையனை நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எப்படி மதீனாக்கு வந்து அந்த உறவை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணாங்க, எந்த அளவுக்கு நெருக்கம். ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா கிட்ட அவங்களோட மூத்த சகோதரி அஸ்மாவுடைய மகன் உருவா வந்து சொல்றாங்க, சாட்சி எதுல பார்த்தாலும் நீங்க விசேஷம், குர்ஆன் உங்களுக்கு பாடும், ஹதீஸ் உங்களுக்கு பாடும், தர்மம் விடு, தொழுகம் விடு. ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி, 35க்கு நிறுத்திடுவேன், 2 மணி இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரே ஒரு கேள்வி, அது என்னன்னா, நீங்க மருத்துவத்துறையிலையும் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கிறீங்க, அப்படி இல்லை பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு 10 நாள் 20 நாள் அப்படி ஆகும், ப்ளீடிங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த பிளட் கொட்டை எடுத்து அனுப்புவாங்க. புகாரில் வருகிறது, குன்னை யுருசிஃப்னல் குருசுஃப, அந்த ரத்தத்தை பஞ்சில வச்சு அனுப்புவாங்க. இது நோயினாலேயா மாதவிடாயா? ஆயிஷா நாயகி சொல்லுவாங்கன்னா இதுதான் சொல்லு. அவங்க மதீனால படுக்கும் பொழுது எப்படி படுப்பாங்கன்னா, ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழுது கொண்டு இருப்பாங்க. இப்படி ஆயிஷா நாயகி இப்படி படுப்பாங்க. நபியும் சஜிதாக்கு போக்குல காலை இப்படி பிடிப்பாங்க, காலை இப்படி மடக்கி கொள்வாங்க. அவ்வளவு சின்ன இடம். இந்த சின்ன இடத்துல சொல்றாங்க, யூதர்கள் வந்து நபியோட உட்கார்ந்து மருத்துவத்தை பேசுவாங்க, அதை கேட்டு கேட்டே நான் பாடமாக்கிட்டு. அப்ப இந்த ரமதான் ஈமானை மாற்றும் ரமதான், இந்த மாதம் ரமதான் அமல்களை சீர்படுத்தும் ரமதான், இந்த மாத ரமதான் குடுக்கல் வாங்கலை சரிப்படுத்தும் ரமதான், இந்த மாத ரமதான் வரக்கூடிய ரமதான் இல்லற வாழ்க்கையை ஜொலிக்க வைக்கும் ரமதான். இந்த மாதம் ரமதான் நல்ல அஹ்லாக், நல்ல பண்பு, இன்னக அலா ஹுலுகின் அதீம். சிறந்த எனக்கு நான் ஒரு கிதாப் வாங்கி இருக்கிறேன் 16 பாகத்துல. அதுல தலைப்பே நபியவர்களுடைய அஹ்லாக். 50 பெரும் உலமாக்கள் சேர்ந்தது நதரத்துல் நஈம் ஃபி மகாரிமி அஹ்லாக் ரசூலில் கரீம். 50 உலமாக்கள் இப்ப இருக்கிறார், கிட்டத்தட்ட 80 வயசு. இமாம் சுதைஸை விட மூத்தவர் சாலிஹ் உமீத் டாக்டர் அவர்கள், ஹரத்துடைய மக்காவுடைய இமாம், அவர்களுடைய தலைமையில 50 பெரும் உலமாக்கள் சேர்ந்து எழுதின கிதாப் தான் அது. நபியுடைய அஹ்லாக் மட்டும். தீங்கு செய்தவனுக்கும் நலவு செய் என்பதுதான் இஸ்லாமிய கோட்பாடு. அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த பாக்கியங்களை நசீபாக்குவாராக. நீங்க எல்லோரும் மாஷா அல்லாஹ் அமைதியாக இருந்து மிக சிறப்பாக செவி சாய்ச்சி கேட்டீங்க. நாளைக்கு ஜும்மாக்கு நேரத்தோட வாங்க. நாளைக்கு இரவுக்கு உங்களுக்காக தான் நிர்வாகம் வந்து இஷாவுக்காக மாத்திருக்கிறாங்க. இஷா தொழுகைக்கு எல்லாரும் நேரத்தோட வாங்க. இந்த ஷாபான் மாதத்தை அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தை பெற்ற மாதமாக அல்லாஹ் ஆக்கி தருவாராக. யாரா எங்களை கபூஷுவாயாக, எங்களோட கவலை துன்பங்களை போக்கிடுவாயா, எங்களோட ஈமான பலப்படுத்துவாயா, எங்களோட அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வாயா.
அறிவுள்ள சமூகமாக எங்களை ஆக்கி தருவாயாக. இந்த மஸ்ஜித் நிர்வாகிகளுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும், இதை வழிநடத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் பரக்கத்தும் ஆஃபியத்தும் தருவாயாக. இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகத்தை யாரெல்லாம் செய்து கட்டி மௌத்தாகிவிட்டார்களோ அவர்களுடைய அந்தஸ்தை கபரில் உயர்த்துவாயாக, அந்தஸ்தை நசீபாக்குவாயாக. இங்க இருக்கக்கூடிய இமாம்கள், முஅத்தின்கள், ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு சேவை செய்கிறார்களோ அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை, இல்லற வாழ்க்கை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பரக்கத்தை கையில் ஏற்படுத்துவாயாக. இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் ஹஜ்ஜை உம்ராவை நசீபாக்குவாயாக. பைத்துல் மக்திஸுக்கு போகக்கூடிய பாக்கிய தருவாயாக. யாரெல்லாம் எங்களுடைய கவலைகள் துன்பங்களை போட்டுடுவாயாக. ரஸ்ஸாவுடைய மற்ற நாடு மக்களுக்கு நிம்மதி சந்தோஷத்தை தருவாயாக. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சய்யிதுனா முஹம்மது வ ஆலிஹி வஸல்லம். சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹ்.